students. This class is the continuation. In this class, we will the photosynthesis main stages, photochemical phase and biosynthetic phase. Photochemical phase is also known as the light reaction and biosynthetic phase is also known as dark reaction. The first step is the light reaction or photochemical phase. It is also known as light reaction is also known as photochemical phase because here the light energy is converted into chemical energy ATP. ATP synthesis takes place here. It takes place in the presence of light. That is, it is a light dependent process and which takes place in the thylakoid or grana. Okay. We will class the main steps in the light absorption of chlorophyll pigments. Second, splitting of water takes place here. Oxygen release here, and last step is the photophosphorylation. Photophosphorylation is next photophosphorylation already the formation of ATP from the ADP. The addition of an inorganic phosphate to the adenosine diphosphate to form ATP, which takes place in the presence of light. If it takes place in the phosphorylation, takes place in the presence of light, it is known as photophosphorylation. In photosynthesis, the first stage is photochemical phase or light reaction. The light reaction, there are two types of photophosphorylation takes place: cyclic and non-cyclic photophosphorylation. We first non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation takes place in the thylakoid. Thylakoid light reaction thylakoid or grana, chlorophyll pigments thylakoid or grana. Dark reaction stroma. Light reaction photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation that's thylakoid. Cyclic photophosphorylation stroma. Light reaction grana or thylakoid. Light reaction non-cyclic photophosphorylation thylakoid. Light reaction cyclic photophosphorylation stroma lamelle. Stroma lamelle. Pinne dark reaction stroma. Non-cyclic photophosphorylation. Photophosphorylation in the form of in the manner of non-cyclic. Non-cyclic manner photophosphorylation non-cyclic photophosphorylation or in the non-cyclic means cycle cyclic photophosphorylation. In the non-cyclic photophosphorylation photosystems. Photosystem 1 P700 photosystem 2 P680 participating. P680 photosystem 2 will P700 non-cyclic photophosphorylation. This is the set scheme of light reaction. This pathway Z manner Z manner Z scheme of light reaction. This is also known as Z scheme of light reaction. Okay, this Z Z scheme of photophosphorylation. Non-cyclic photophosphorylation takes place in the thylakoid. It is non-cyclic in manner. Two photosystem 2 and photosystem 1 are involved here, and during this process the NADP and ATP, here ATP and NADPH are formed, but in the cyclic photophosphorylation only ATP is formed, NADPH is not formed. Here ATP and NADP is formed and two photosystems are involved, but in the cyclic photophosphorylation only one photosystem is present, chlorophyll A, with the wavelength of which have the ability to absorb the wavelength of
solar radiation 700. That means photosystem 1 only involved in the cyclic. Non-cyclic PS2 involved ചെയ്യുന്നുണ്ട്, PS2 PS1 ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ATP ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, NADPH ഉണ്ടാകുന്നത്. നടക്കുന്നത് ഗ്രാന ഓർ തൈലക്കോയിഡിലാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകളിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഇലക്ട്രോണും ഓക്സിജനും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനാണ് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ. സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇല്ല. രണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ഇല്ല. ഓൺലി സൈക്ലിക്കിൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇല്ല. ഓൺലി PS1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓൺലി ATP മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സൈക്ലിക്കാണ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? സ്ട്രോമ ലാമലയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൈലക്കോയിഡിലാണ്. സൈക്ലിക് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമ ലാമലയിലാണ്. നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനിൽ ATPയും NADPHും ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാകുന്നു. സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനിൽ ATP മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം PS1 ആൻഡ് PS2 ഇൻവോൾവ് ഇൻ നോൺ സൈക്ലിക്. സൈക്ലിക്കിൽ ഓൺലി PS1 P700 മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ തൈലക്കോയിഡ്. ഇൻ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 2. അത് നമ്മൾ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഇല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സൈക്ലിക് ഇൻ മാനർ. ഇൻ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് നോൺ സൈക്ലിക് in manner, and it is also known as Z scheme of light reaction. The pathway is like a Z. അതുകൊണ്ട് Z scheme of light reaction. It is also known as Z scheme of light reaction. ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ്റെ പാത്വേ. അപ്പോൾ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ബിഗിനിങ് വിത്ത് photosystem 2. Photosystem 680. The chlorophyll A pigment which have the ability to absorb the solar radiation of wavelength about 680 is known as photosystem 1. Light harvesting complex ആണ്. അതിലെ chlorophyll A എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് chlorophyll A with which have the ability to absorb the solar radiation of wavelength about 680 nm. Okay, അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ആണ് ഇത്. ആക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ LHC ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, ഇതിലെ ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ സെന്റർ P680 അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 2 ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ആണ്. സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 2 ഉള്ള ക്ലോറോഫിൽ എ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു. കുറേ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഉഷാറാവും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം ഈ ക്ലോറോഫിൽ എ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ ആകെ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു. എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ അത് എനർജി ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുറേ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരും. സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേജിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ, കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് ആര് നടക്കുന്നത്? ഹൈഡ്രോളിസിസ് തൈലക്കോയിഡിൽ. ഇത് നടക്കുന്നത് തൈലക്കോയിഡിലാണ്. നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുന്നത് തൈലക്കോയിഡിലാണ്. അപ്പോൾ തൈലക്കോയിഡിൽ വെച്ച് നമ്മളെ റൂട്ട് സൈലം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി സോയിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത വാട്ടർ നമ്മുടെ ലീഫിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സൈലം വഴി. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ നമ്മുടെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് തൈലക്കോയിഡിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനിൽ. അപ്പോൾ PS2 ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അവിടെ തൈലക്കോയിഡിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോളിസിസ് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് H+ അയോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ഓക്സിജനും റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. നേസൻ്റ് ഓക്സിജനാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻസിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ ലഭിക്കുന്ന H+ ലെയർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന H+ അയോൺസ് തൈലക്കോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തൈലക്കോയിഡിൽ വെച്ച് തന്നെ ഹൈഡ്രോളിസിസിൻ്റെ
ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ, നെയ്സെൻ്റ് ഓക്സിജൻ തൈലക്കോയിഡിൻ്റെ മെമ്പറിൻ കടന്ന് പുറത്ത് വന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് പോകുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് റെസ്പിറേഷന്, ആനിമൽസ് റെസ്പിറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? PS2 ആണ് LHC. PS2 അല്ലെങ്കിൽ P680NM ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള LHC ആണ് ഇത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 680 എന്താണ്, ഈ 680 എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നു. ഇതിനെ എന്താണ്, ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എക്സസറി പിഗ്മെന്റ്സും ഉണ്ട്. റിയാക്ഷൻ സെന്റർ ആണ് P680. അപ്പോൾ ഇത് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടാത്ത ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി വരും. ആ അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺ നൽകി ആ കുറവ് ഡെഫിഷ്യൻസി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൈലക്കോയിഡിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. അത് നടക്കുന്നത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫോട്ടോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയും. ഫോട്ടോലൈസിസ്. ലൈസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോളിസിസ്. ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അത് നടക്കും തൈലക്കോയിഡിൽ വെച്ചിട്ട്. P680 എന്ന് പറയുന്ന LHC കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാവുന്ന H+ അയോൺസ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു? തൈലക്കോയിഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്കൊരു കെമിയോസ്മോട്ടിക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആവശ്യം വരും. H+ അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ തൈലക്കോയിഡിൽ ധാരാളം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭയങ്കര കൂടിയിട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാം. പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ തൈലക്കോയിഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് അത് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടാവണില്ല. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടി ഇലക്ട്രോൺ ധാരാളം പാസ് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് എത്തുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിയോഫൈറ്റിനാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനിലെ പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റർ ആരാണ്? ഫിയോഫൈറ്റിനാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോൺ പിന്നീട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമുക്ക് PC സൈറ്റോക്രോം F1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത് ഈ സിസ്റ്റം പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റെസ്പിറേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നമ്മളത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എഴുതണ്ട. ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. ആ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുന്നത്, ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ ADP അഡ്നോസിൻ ഡൈഫോസ്ഫേറ്റ് 1 molecules ഓഫ് ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂളായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ATP ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ ഇതും ഈ ATP ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും. വിടരുത്. ഇതുകൂടി എഴുതിയാലാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ATP ഫോർമേഷൻ നടക്കും, ATP സിന്തസിസ് നടക്കും. ലൈറ്റ് എനർജി ഈസ് കൺവെർട്ടഡ് ഇൻ ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആവും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിസ്റ്റം 1ലേക്ക് എത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ photosystem 1 P700 also get excited when getting sunlight. ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇതിന് TSC എന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സൈറ്റേഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സൈറ്റേഷൻ എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ, സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഈ ഇലക്ട്രോൺ പിന്നീട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? രണ്ടാമത്തെ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് FRS ആണ്. പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റർ ഈസ് ഫിയോഫൈറ്റിൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റർ ഈസ് FRS. അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? NADP എന്ന് പറയുന്ന NADPക്ക് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് 2 ഇലക്ട്രോണുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് റിഡക്ഷനാണ് സംഭവിക്കുക അല്ലേ? ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഈ NADPക്ക് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് NADPH ആയി മാറുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജിയുടെ സോഴ്സുകളായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു? ATPയും NADPHും. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ NADPH ഉണ്ടാവുന്നു. നോൺ സൈക്ലിക്കിലെ ATPയും NADPHും ഉണ്ടാവുന്നു. സൈക്ലിക്കിലെ ATP മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ.
പിന്നെ എന്തുണ്ടായി, നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, തൈലക്കോയിഡിൽ വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ATP, NADPH, ഓക്സിജൻ ആൻഡ് H+ അയോൺസ്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന H+ അയോൺ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല, അത് നമ്മുടെ തൈലക്കോയിഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ധാരാളം കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു തൈലക്കോയിഡിലെ H+ അയോൺസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷനെ എന്ത് പറയുന്നു, സെറ്റ് സ്കീം ഓഫ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും 1 word question വരുന്നത്. വിച്ച് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് സെറ്റ് സ്കീം ഓഫ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്, നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഇതിൻ്റെ പാത്വേ ഒരു Z ഷേപ്പിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സെറ്റ് സ്കീം ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, അപ്പ് ഹിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം PS2 ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ. ഫസ്റ്റ് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അപ്പ് ഹിൽ ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിക്കുന്നു, ഇവിടുന്ന് PS2ൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്ററിലേക്ക്. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഡൗൺ ഹിൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ ടു ദി PS1 ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 1. പിന്നെ വീണ്ടും അപ്പ് ഹിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി PS1 ടു ദി സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ FRS. പിന്നെ വീണ്ടും അപ്പ് ഹിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം PS1 ടു ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ. പിന്നെ വീണ്ടും ഡൗൺ ഹിൽ ടു NADP ടു ഫോം NADPH. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു സെഡ് സ്കീം പാറ്റേൺ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെഡ് സ്കീം ഓഫ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അപ്പ് ഹിൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫ്രം ദി PS2 photosystem 2 to P682 electron acceptor, pheophytin. Next, downhill transport of electron from electron acceptor pheophytin to നമ്മുടെ P700 or photosystem 1. Then uphill transport from electron from PS1 to electron acceptor FRS. Then again downhill transfer of electron from EA to NADH. Hence, it is known as set scheme model of light reaction. Set scheme of light reaction എന്നറിയുന്നത് set scheme photophosphorylation of light reaction എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ. കുറച്ച് സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ്, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തൈലക്കോയിഡിൽ നടക്കുന്ന ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ സഹായിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ലഭിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം H+ ഉണ്ടാവുന്നു, അത് തൈലക്കോയിഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്സിജൻ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്ററാണ് ഫിയോഫൈറ്റിൻ. അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോകുന്നു. ആ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ, ആക്ച്വൽ ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ നടക്കുന്നത്. ADPയും ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും കൂടി ചേർന്ന് ATP ഉണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വീണ്ടും ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 1 ആയിട്ടുള്ള P700 എത്തുന്നു. അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സ് P700 റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് എത്തുന്നു. ആ സൺലൈറ്റ് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അതും ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ആരായിരുന്നു FRS അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് NADP ആയിട്ട് റിഡക്ഷൻ നടന്നിട്ട് NADPH ഉണ്ടാകും. ഇത് നടക്കുന്നത് തൈലക്കോയിലാണ്. ATP, NADPH, ഓക്സിജൻ, ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ തൈലക്കോയിഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു, ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ATPയും NADPH മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 1 P700ഉം ഫോട്ടോസിസ്റ്റം 2 P680ഉം പങ്കെടുക്കുന്നു. P680 ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ നടക്കുന്നു. വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക്, ഹൈഡ്രജൻ തൈലക്കോയിഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് വേർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൈലക്കോയിഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സൈക്ലിക് മാനറിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് PS2ലും അവസാനിക്കുന്നത് PS1ൽ നിന്നുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എ സൈക്ലിക് മാനർ, it is in a non-cyclic manner. This pathway is also like a set scheme, hence it is known as set scheme of light reaction എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.